चिंता नहीं। साडे कोल दुनिया भर दे विच बहुत विद्वान ने, बुद्धिजीवी ने। उन्हां बुद्धिजीवियों दे विचों ज़्यादातर बुद्धूजीवी ज़्यादा ने। उन्होंने सिर्फ अपनी रोजी रोटी तक मतलब हुंदा है, कौम दा, पंथ दा, गुरु ग्रंथ दा की कुछ बन रहा, कोई चिंता नहीं। कल जिहड़ी शख्सियत नूं मैं तुहाडे नाल प्रोग्राम दे विच शामिल करन जा रहे हैं, इन्हां ने एक पोस्ट पाई, मैनूं बहुत वधिया लगी, बहुत ही वधिया लगी, मैं बहुत पसंद किया। पर कई लोगों की अकलदानी छोटी हुंदी है, अकलदानी कह लो, समझदानी कह लो, दिमाग कह लो, वो गहराई नाल बरीकी दे विच गल नूं नहीं सोचते। दुनिया के इतिहास में देखिए, अफगानिस्तान नूं अजे तक कोई मुल्क जित नहीं सकिया, क्योंकि अफगानिस्तान बिल्कुल विचाले है। एक पासे ताजिकिस्तान है, दूसरे पासे तुर्कमेनिस्तान है, एक पासे पाकिस्तान है, ईरान है, इधर भारत का बार्डर नाल लगता है। छोटे जे मुल्क ने इवें पाकिस्तान नूं वक्त पाया, रशिया नूं पहला वक्त पाया, हुण नैटो दीयां जिहड़ियां फौजां ने 20 साल 9/11 तो बाद 20 साल हो गए ने। दुनिया की वड्डी तो वड्डी जिहड़ी शक्ति है, पावर है, अमेरिका वर्गी, उन्होंने जोर ला रहा, मूँह दी खा के 20 साल बाद वापस आ रहे ने। अपने बंदे कढ़ण दे लई 3000 फौजी होर भेजने पे ने कि साडे फौजी किसी तरीके उत्तों बाहर निकले आउण। तालिबान जिस बाबत जिहड़ी पोस्ट है परमपाल सिंह उन्हां दी मैं पढ़ी, मैनूं लगा कि नहीं, जिहड़े 60,000 के लागे तक उन्हां दी गिनती दसी जा रही है, 60 तो 70 के विचाले। अफगानिस्तान की फौज है 1,86,000 इस वेले। 60,000 ने 1,86,000 नूं प्लस पिछले दिनी अमेरिका ने आउंदे आउंदे बंबारमेंट बड़ी वड्डी की, 574 तालिबान मार मुकाए। और वो कहंदे जिन्ने मर्जी मार लै, साडे अंदर आज़ादी का खून है, असीं अपने मुल्क ते किसी होर विदेशी नूं पैर नहीं रखण देना। सिर्फ एक जरनैल सी सरदार हरी सिंह नलूआ, जिहड़ा उस मुल्क नूं फतेह करके उत्थे खालसाई झंडे चला सकदा है। उस तो बाद दुनिया दे विच कोई पैदा नहीं होया साडे मुल्क नूं हथ ला सके। एक तस्वीर मैं देखी है, साइकिल के उत्ते तालिबान दुध लैन चले है, गल दे विच उन्हें बंदूक टंगी हुई है, हल चलाउण चले है, गल दे विच बंदूक है। ये सारे तालिबान बारे, इतिहास बारे सारा कुछ जानते हैं। सरदार परमपाल सिंह सबरा एक ऐसी शख्सियत है जिन्हों ने एक नाम बनाया, अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन। पिछले दिनी जिहड़ी अकाल तख्त साहब के जथेदार ने मीटिंग भी की सी, होर जथेबंदियां दे नाल नाल अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन नूं भी सद्दाया सी। आओ फिर विषय कोई रखांगे, अफगानिस्तान दे तालिबान। परमपाल सिंह जी, पाकिस्तान दे विच दिल दी गहराई च स्वागत है तुहाडा। हाँ जी, हेलो वीर परमपाल सिंह जी, दिल दी गहराई च स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। हाँ जी परमपाल सिंह जी, ये जो कुछ तालिबान कर रहे ने अपने मुल्क की
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 34 ਕੁੱਲ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਸਿੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਦੀ ਫੇਰ ਸਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇਸਲਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੜਾਕੂ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਧਾੜਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ BBC ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਲਿਖਿਆ, ਯੋਧੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਕਹਿਣਾ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੌਂਦ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ, ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕਿ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਹ ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ, ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ 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 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਧੀ ਆਪਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਦਾ ਦੂਜੀ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਂਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਉਂਟਰਵਰਸ਼ਲ ਮੈਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਵਾਰ ਕੁੜਤਾ ਪਾਏ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚੜਾ ਗਈ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਵਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਵਬੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਿਬ। ਤਾਲਿਬ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 1994 ਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜਾਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 70 ਤੋਂ 75,000 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂਪਲੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਡਾਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ DNA ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਲਾਗੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਕਾਫਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ ਭਾਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇਹ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਥਣੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਸ਼ਾਹ ਖਵਾਇਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੁਰਖੇ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ DNA ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੈਕ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਫੀਮ।
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ। ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭੀਖ ਦਾ ਝੂਠਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪੀੜ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੰਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਉਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 7-8 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਕੜ ਪਿੱਛੇ, ਗੰਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗੀਨ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਢੇਡੇ ਛੁਰਾ ਖੋਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਤੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਜੀ, ਨੋ। ਓਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਾੜਕੂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਲੀਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 70-80% ਗਦਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕੱਟੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਆ ਕੋ ਸਿੱਖੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚਿਮਰਲੇਨ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਓ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਮਰਲੇਨ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਮਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਯੂਰਪ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ। ਉੱਧਰ ਉਹਨੇ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਥਰ ਕੰਮਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾਮਾ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਭੁੱਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਲਾਲਚ ਛੋੜੋ ਅੰਡੇ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਗੈਲਪ ਸੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ।
ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਉਧਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਆ, ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਸਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ, 12 ਸਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਉਡਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਉੜਦੀ ਪਈ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਕਟਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੱਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਊਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾੜਵੀ ਰਹਿ, ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੈਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾ ਮਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦਣ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ, ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼, ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ 1600 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਘੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੌਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਚਾਈਨਾ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਨ ਪੂਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੂਮਨ ਦੀ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਨਾ ਤੋਪਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਤਰਾਮ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀਤਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਇੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ੂਦਰ, ਢੋਰ, ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਨਾਰੀ तीनों ताड़न के अधिकारी। ਕੀ ਤਾੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਰੱਖਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਣਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਕੁਝ ਜੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਜੀਓ ਫੈਕਟਰ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਰਸ਼ੀਆ ਕੇਮ ਟੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੀਓ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਗਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਹੈਡ ਨਵੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਨੈਟੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਨੀਤੀ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਘੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਰਮਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਦੁਧਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਪੰਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੈਰੀ ਸੈਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਸੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। परमपाल आपने जो एनालिसिस अपने दिए हैं, थोड़ी आवाज हाँ जी जी सत श्री अकाल। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो परमपाल साहब ने एनालिसिस अपने दिए हैं, मैं 100% उससे एग्री कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इस वक्त जो इंडियन मीडिया और जो वेस्ट मीडिया उनको टेररिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही टेररिस्ट ग्रुप से आप 6 महीने पहले 3 महीने पहले मुज़ाकरात कर रहे थे। यही टेररिस्ट ग्रुप था जब 20 साल पहले आप आए थे, उस वक्त इन्हीं लोगों से मुज़ाकरात कर रहे थे। और एक बात मैं और क्लियर करना चाह रहा हूँ, शरिया की जो बात कर रहे हैं, शरिया लॉ डेफिनेटली उनका हक है, जो कानून वो नाफिज करना चाहें करेंगे। शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज के लिए, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है औरतों के लिए। और एक चीज मैं आपको रिमाइंड करवाऊं कि उस वक्त
पहले तालिबान आए थे तो आप एक वाक़या याद रखें कि कंधार में जिस वक्त रशियंस ने कब्जा किया होता तो उस जमाने में वॉरलॉर्ड जो हैं वो बिल्कुल जिसको कहें ना कि हाथ पांव छोड़ के वो मादर कीदर आजाद हो गए थे। तो एक वॉरलॉर्ड ने एक लड़की का वहां पे रेप किया था अगवा करने के बाद। तो मुल्ला उमर जो उस वक्त कंधार में एक मस्जिद का उस्ताद था, ये अपना 15-20 स्टूडेंट के साथ वहां पे गया, इसने उस लड़की को आजाद करवाया और उस वॉरलॉर्ड को फांसी पे लटकाया। जहां से तालिबान तहरीक का आगाज हुआ, वहीं से मुल्ला उमर अपनी लीडरशिप लेके और उसने तालिबान मूवमेंट का आगाज किया। जी जी जी। तो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है। मेरा ख्याल है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि जो औरतों के हकूक नहीं होंगे, औरत का हक नहीं होगा या औरत को तालीम नहीं मिलेगी, औरत को बिल्कुल तालीम का हक है। सीरिया में सिर्फ एक चीज की पाबंदी है कि औरत और मर्द को इकट्ठे नहीं होना, जो महरम नहीं है, जो एक दूसरे के फैमिली के मेंबर नहीं है, उनको इकट्ठे नहीं होना। अलग-अलग अगर आपने तालीम देनी है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, जो पर्दा है हमारे यहाँ अभी भी, आप सिख हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप पंजाब के हैं, मेरे पेरेंट्स पंजाब से थे, मेरे पेरेंट्स इंडियन पंजाब से थे, माइग्रेट किया था, मैं पाकिस्तानी पंजाब से हूँ। तो हमारा जो कल्चर है, पर्दा जो है बेसिकली वो एक रीत रिवाज है, एक कल्चर है, उसका मजहब से मेरा निकाल तो कोई इतना ताल्लुक है। हर मुल्क में अपना तरीका है। तो बहुत धन्यवाद मसूद साहब, तुसीं शमूलियत की है ते अपनी शरिया कानून बारे जिहड़ा जिक्र कीता, क्लीयर कीता, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਕਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਸੂਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ में ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਬੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਲੇਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, 28,000 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲੋਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਬਲ ਉਹ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਥੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਥੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਨੇਡੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ RSS ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੋਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਆ RSS ਦੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੇਗੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਜੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਅ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਚੰਗੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਅ ਇਕੱਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਅ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਜੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1988 ਦੇ ਬਲੈਕ ਸੰਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗੰਦ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਗੂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰਦੇ, ਚਰਾਏ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਚਰਾਏ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਚਰਾਏ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿਰਮਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਾਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਫੇਰੇ ਕਿ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਦਲੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 2000 ਪੰਪ ਪੈ ਗਏ, ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਦਰਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੀ ਵੀਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਸਿੱਖ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ।